بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا البث المباشر. معنا مجموعة أخبار حول ردود الفعل على منع الحجاب في الأماكن العامة للقاصرات، منع البوركيني، منع الأمهات المحجبات من مرافقة أطفالهن في المدارس في فرنسا. وسأبدأ بفيديو بصراحة لا أستطيع أن أبدأ إلا به، وهو لعضو يهودية في مجلس الشيوخ الفرنسي. هذه المرأة أفحمت مجلس الشيوخ الفرنسي وكشفت لهم أنهم يتعاملون بازدواجية ويشغلون الناس في أشياء ليس لها علاقة بأولويات فرنسا. هتشوفوا طبعا في الفيديو ده كثير من الكلام، ولكن ركزوا قوي في نهاية هذا الفيديو. أول ما هذه المرأة ستتحدث عن الصليب، وهو رمز ديني بالمناسبة، القانون الذي صدر في فرنسا يتعلق بمنع ارتداء حجاب القاصرات والرموز الدينية، ولكن بشكل أساسي سيكون الحجاب. فشوفوا هذه المرأة عندما تتكلم عن هذا الموضوع في قلب مجلس الشيوخ، ولن يتركوها تتكلم إلا بمقاطعة. شوفوا معايا. Combien de femmes se baignent-elles en burkini? Nous n'avons aucun chiffre et nous discutons. Ce matin, nous avons discuté à peu près 1 heure, et là ce soir, on recommence. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? C'est ça que je voudrais savoir. Moi, je dirais même, j'utiliserais le mot des élèves qui disent elle me cherche, il me cherche. Mais qu'est-ce que vous voulez des musulmans? Je voudrais savoir exactement. Quand c'est pas le burkini, c'est le voile. Quand c'est pas le voile, c'est le halal. Quand c'est pas le halal, c'est autre chose. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous instrumentalisez le burkini pour parler, enfin la cause des femmes pour parler du burkini. Madame Boyer, je vous ai déjà répondu ce matin. Excusez-moi, regardez l'hémicycle. Nous ne sommes pas les égales des hommes. Nous sommes que à peine 30% de femmes dans un hémicycle où il y a 70% d'hommes. Alors vous n'allez pas maintenant devenir l'égérie du féminisme pour combattre le burkini. Plus on poussera à bout les musulmans, plus il y aura de gens qui vont s'engager dans le salafisme et dans d'autres mouvements fanatiques, parce que vous ne les laissez pas vivre. Tout est un objet pour vous de critique, de rejet. Et jusqu'à quand vous allez continuer à agir de cette façon-là? Je vous le demande, parce que vous n'arriverez pas à... Ah bon, d'accord. Mais vous perdrez, je crois, parce que vous ne voulez pas comprendre qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement des signes religieux. Non, c'est aussi une revendication identitaire qui peut ne pas être religieuse, comme il peut y avoir quand même des religieuses et des religieux qui revendiquent cela comme un combat politique. Mais alors, faisons la distinction. Faisons la distinction. Nous ne voulons pas vivre séparés des musulmans. Mais c'est laïque. Quelle est la différence? Moi, j'ai dans mon bureau une jeune femme qui travaille. Elle a des croix à son cou, des grosses croix. Oh, alors ça ne me dérange pas. Chers collègues, je donne la parole maintenant à la présidente. شفتوا يا جماعة لما جابت سيرة الصليب المجلس انتفض ازاي؟ هسمعكم الجزء ده مهم جدا. بصوا كده. Vivre séparé des musulmans. Mais c'est laïque. Quelle est la différence? Moi, j'ai dans mon bureau une jeune femme qui travaille. Elle a des croix à son cou, des grosses croix. Oh, alors ça ne me dérange pas. المجلس كله انتفض. المجلس كله انتفض. ليه؟ لأنه الجزئية دي هتكشف ليهم انهم بيناقشوا حاجات خاصة بالمسلمين وسايبين الحاجات الأخرى بتاعة النصارى. كله انتفض. شفتوا الصوت ضجيج. Elle a des croix à son cou, des grosses croix. Oh, alors ça me dérange pas. Chers collègues, je donne la parole. شكرا النائبة. شكرا لحضرتك. توقفي عن الكلام، فضحتينا. شفتم الكلام هذا يا جماعة؟ طبعا هي بتتكلم، بتقول كم عدد النساء اللي بيلبسوا البوركيني في فرنسا.
ما عندناش أي أعداد، فقط إشغال الناس في مشاكل أخرى تتعلق به. هم يقولون هذه مشاكل، هذه الأشياء ضد المرأة. أنا لا أفهم، يعني أنت الآن تريد حرية المرأة تروح تقلعها هدومها؟ يعني حرية المرأة أنها تلبس ما تشاء، تروح تقلعها الهدوم وتقول لها أنا كده بحررك؟ هي دي الحرية على الطريقة الفرنسية. واحدة اختارت أنها تلبس بوركيني، فأنت تأتي هنا في هذا الموقف وتقول لها باسم حرية المرأة تخلعي هذا البوركيني. منتهى التناقض، واضح جدا التناقض. وبعدين في مسألة مهمة، ذكرت مسألة الصليب. هل ستمنع هذه القوانين من ارتداء الصليب؟ هم يقولون الرموز الدينية، هنا يقولون في هذا القانون الرموز الدينية ستمنع. هل سيمنع الصليب؟ أنا أقول لا، سيمنع الحجاب فقط، لأنهم حددوا في هذا القانون ما يحط من قدر المرأة، وهم يقصدون بذلك الحجاب. إنه الحجاب هم مفكرين أو لا مش مفكرين، هم عارفين إنه طبعا الحجاب ده من الإسلام، لكن هم بيحاولوا يوصلوا صورة للناس إنه كل النساء والفتيات اللائي يرتدين الحجاب مجبورات على ذلك. هم بيقولوا كده. بالمناسبة أنا تكلمت سابقا عن الطفل اللي تحول إلى طفلة، عمل عملية تحول جنسي في سن 8 سنوات واحتفل به الإعلام الفرنسي. لماذا يستطيع الطفل في هذا السن 8 سنوات أن يغير الجنس بالكامل، يصبح من ذكر إلى أنثى، ولا تستطيع الفتاة المسلمة أن تقرر ارتداء الحجاب في سن 10 أو 11 أو 12 سنة أو 15 أو 14؟ لماذا هذا الكلام؟ لماذا هذه الازدواجية؟ لماذا الفتاة في فرنسا تقرر ممارسة الجنس في سن 13 سنة ولا تستطيع المسلمة أن ترتدي الحجاب؟ هما من ضمن المبررات إنه هذه الفتاة أو هذه القاصر لا تستطيع أن تقرر في هذا السن، ممكن تكون مجبورة، ممكن يكون أهلها ضاغطين عليها. لكن البنت اللي بتمارس الفاحشة ما في مشكلة. البنت اللي تتحول إلى ذكر أو من ذكر إلى أنثى وتتخذ هذا القرار الذي يتعلق بمصيرها مدى الحياة، هذا مسموح به. هذه فرنسا يا جماعة. احنا بعض الناس قالوا لي انت ليه مركز على فرنسا؟ يا جماعة اللي بيحصل في فرنسا ده أمر جنوني، جنون. وأنا للأسف الشديد تابعت الإعلام العربي بعد هذه الواقعة، لم أجد وسيلة إعلام عربية واحدة تكلمت عن منع حجاب القاصرات في الشوارع العامة، في الأماكن العامة. رد الفعل الثاني هو لمجلس الدياثة. أنا طبعا بسميه مجلس الدياثة الذي أنشأه ساركوزي، الذي لا يمثل المسلمين وهم وضعوه ممثلا للمسلمين، يستنكر قانون منع الحجاب ومنع البوركيني. وماذا يقول؟ يقول إنه هذا الكلام سوف يحرف قانون الانفصالية عن الطريق الصحيح. يعني هو أصلا ما عندوش مشكلة مع قانون الانفصالية بالشكل الذي طرح به مؤخرا. الفكرة أنه مجلس الشيوخ الفرنسي، مجلس الشيوخ الفرنسي تسيطر عليه أغلبية يمينية. وانتم عارفين اليمين في فرنسا، اليمين في فرنسا هو زي ماكرون بيكره الإسلام وزيادة. فاستطاعوا أن يمرروا 3 قوانين أمس. قانون منع الحجاب في الأماكن العامة للفتيات القصر، عندهم طبعا القصر يعني 18 سنة فيما تحت، هذا غير موجود. الفتاة تبلغ عند أعمار أقل من ذلك بكثير. طيب، وقانون آخر يتعلق بارتداء المرأة للحجاب أثناء مرافقة الطفل في الرحلات أو في الدراسة أو في أي شيء. وقانون ثالث يتعلق بمنع البوركيني من المسابح العامة. الإعلام العربي ركز على البوركيني وعلى موضوع الأم، وما شفتش وسيلة إعلام عربية واحدة، طبعا حسب علمي إلى الآن، ممكن يكون حد نشر بالمناسبة، لم أرى وسيلة إعلام عربية تكلمت عن منع حجاب القاصرات. أهو موقع المجلس الشيوخ الفرنسي، أهو الموقع الرسمي، صوت مجلس الشيوخ على حظر ارتداء القاصرات الحجاب في الأماكن العامة. لماذا يتجاهل الإعلام هذا الخبر الخطير؟ أنا شايف إنه الخبر ده أخطر بكثير من خبر منع البوركيني. إيه البوركيني يعني؟ أنا مش شايف الموضوع يعني بهذه الخطورة. بلاش النساء تروح ترتدي البوركيني وتروح المسابح العامة، تستحمى في البيت، مع إنه ده عندهم حرية. أنا بتكلم بس إيه، إنه هذه ليست أولوية عند المسلمات. لكن موضوع منع حجاب القاصرات ده يا جماعة خطير جدا جدا جدا. إنه بنت لا تستطيع أن تخرج بالحجاب، هتلبس الحجاب فين؟ على رأي الدكتور عبد العزيز الأنصاري، هو الوحيد اللي اتكلم في الموضوع بالمناسبة. الدكتور عبد العزيز الخزرج الأنصاري صاحب قناة المجتمع، اشتركوا في قناته، اكتبوا قناة المجتمع.
هو الوحيد اللي يتكلم عن هذا الموضوع. منع حجاب القاصرات هو المفروض يكون العنوان الرئيسي، ويطلع يستنكر مجلس الديانة تبعا يقول انه هذا الكلام ضد نصيحة وزير الداخلية. يعني هم الآن وزير الداخلية أصبح مصدر من مصادر التشريع عند مجلس الدياثة، هم بيسموه المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية. مجموعة من العملاء ليس لهم علاقة بالإسلام جاءوا ليمثلوا المسلمين، ولما يطلع قوانين زي دي تضطهد المسلمين بشكل مباشر يطلع يقول لك احنا بنرفض هذا الموضوع لأنه ضد نصيحة وزير الداخلية، ويحرف قانون الانفصالية عن طريقه. شفتم هذا الموقف التافه؟ موقف تافه، يعني مش بيتعارض مع الإسلام مثلا، هذه شعيرة من شعائر الإسلام مثلا، يعني مش عارفين تقولوا الكلمتين دول. وزير الداخلية الفرنسي فعلا رفض قانون البوركيني. اسمعوا ركزوا، وزير الداخلية الفرنسي رفض قانون البوركيني في هذا الخبر، لكنه لم يعلق على قانون منع الحجاب للقاصرات. وأنا لحد الآن بقول لماذا لا يعلق أحد على هذا القانون؟ أهو يا جماعة الرابط هسيبه لكم في أول تعليق. قناة الجزيرة لما علقت على هذا الموضوع تكلمت عن منع ارتداء الحجاب خلال الرحلات المدرسية، لم تتحدث عن حجاب القاصرات. ونفس الورقة اللي هم بيعرضوها في هذا التقرير اللي انتم شايفينه ده، نفس الورقة دي فيها منع ارتداء الحجاب في الأماكن العامة للقاصرات. هو ده الخطير. انت عارف لما يكون في جريمة قتل ويصاب شخص ولا اثنين، تجد الخبر الرئيسي يتحدث عن الإصابات ولا يتحدث عن القتيل. هي دي. لما نتكلم عن منع حجاب المسلمات القاصرات حسب زعم فرنسا، وهن لسن قاصرات، هذه امرأة وتستطيع أن تتزوج وأن تنجب. لما نتكلم عن هذا الموضوع هو أخطر بكثير من موضوع النساء اللي في المدارس. هم أصلا منعين المرأة المحجبة من مرافقة الطفل إلى المدرسة من زمان، من 2016 بالمناسبة، ومن 2010 هم بيفكروا في الموضوع ده. المرة دي بس في رحلات خارجية، يعني الأطفال بيطلعوا يروحوا يزوروا متاحف، أماكن سياحية كذا، فالأم بتروح مع الطفل، ممنوع تلبس الحجاب، ممنوع خلاص. مش عاوزين نشوف حجاب في المدارس نهائيا، مش عاوزين الأطفال يشوفوا الحجاب لا من التلاميذ ولا من الأمهات ولا من أي حد ولا في الشارع، عشان محدش يقتدي بهذه المرأة. ما هو لما يشوف بنت لابسة الحجاب ممكن البنت الأخرى تتأثر أو تسأل ما هو سر ارتداء الحجاب. خلي بالكم هم درسوا الحكاية. لما واحدة تشوف امرأة محجبة وملتزمة باللباس الشرعي مباشرة تتساءل، تقرأ عن الإسلام، ممكن تدخل الإسلام، أشياء كثيرة، وعندنا قصص كثيرة. هم الآن يريدون منع انتشار الإسلام بكل وسيلة، فمش عاوزين حد يشوف الحجاب في الشارع. امال هتلبس الحجاب فين يعني؟ لما مش هتلبسه في الأماكن العامة لحد سنة 18. والقانون القادم إذا طبق هذا القانون، لسه طبعا هيعرض في 8 أبريل على لجنة مشتركة بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ. إذا طبق قانون منع حجاب القاصرات فسيكون الدور على منع الحجاب بالكلية كما منعوا النقاب. هم عملوا منعوا النقاب، ثم الآن يمنعون حجاب القاصرات، وطبعا منعوا حجاب البنات برضو في المدارس قبلها، ثم يمنعوا الحجاب لكل النساء. ممنوع امرأة تطلع بالحجاب في الشارع خالص نهائيا. ايه المشكلة يعني؟ فرنسا بلد العجائب. أنا أقول هذا الكلام إذا طبق هذا القانون. فهذا باختصار شديد موضوع الفيديو ده لازم ينتشر يا جماعة. الفيديو ده لازم ينتشر. ادخلوا على حسابي في تويتر شؤون إسلامية واعملوا ريتويت لهذا الفيديو. ادخلوا على صفحة شؤون إسلامية في الفيسبوك واعملوا شير لهذا الفيديو. هذا فيديو خطير جدا يكشف لكم باختصار الازدواجية، ومفيش حاجة اسمها حرية رأي. أول ما جابت سيرة الصليب على طول أهو الدنيا انتفضت ضدها. المجلس كله العلماني اللائكي اللي هو بيقول لها هذا الكلام ليس لائكيا، هو نفسه انتفض من أجل الصليب. واضح جدا. معنا خبرين كده في نهاية الموضوع من أزمات فرنسا. هي دي الأزمات اللي المفروض فرنسا تركز عليها. أزمة شركة دانون، الشركة الرئيسية للأغذية في فرنسا، الألبان والزبادي. هذه الشركة كل أسبوعين 3 تسرح آلاف العمال. المرة دي 1850 عامل سرحوهم من شركة دانون. أهو الخبر موجود في الصحافة الفرنسية في فرنسا 24، وفي صحيفة لو بارسيون ولا لو بارسيان ما اعرفش بينطقوها ازاي، ومنهم 458 واحد داخل فرنسا.
ركزوا على المشكلة الاقتصادية، ركزوا على الحجر الصحي، ركزوا على مشاكل المزارعين. في مزارعين اهو، خبر معايا اهو، المزارعين عاملين احتجاج كبير جدا، وحصل حرق لمبنى البلدية ومشاكل كثيرة بسبب مواضيع تتعلق بالزراعة والري والسماد. لماذا تترك فرنسا كل هذه المشكلات الاقتصادية والاجتماعية وتركز مع المسلمين فقط؟ حرب على الإسلام، الحقد على الإسلام، هذه هي فرنسا باختصار شديد. فين المسلمين يتكلموا هذا الكلام؟ طبعا المسلمون خائفون، يعيشون في خوف، ولا يجوز لهم أبدا أن يخافوا. يجب أن يستغلوا ما يسمى الحرية الموجودة في فرنسا ويخرجوا ويتكلموا في كل وسائل الإعلام وفي اليوتيوب وفي الفيسبوك وفي كل مكان. من الذي سيتحدث؟ لا بد أن يتكلم المسلمون هناك في فرنسا، لا بد أن يتكلموا ويحتجوا ويخرجوا. القانون سيناقش مناقشة أخيرة يوم 8 إبريل، يعني بعد حوالي 7 أيام. يعني ممكن يصدر قانون منع حجاب القاصرات بشكل نهائي ويطبق الأسبوع القادم. ممكن يرفض وينتهي الأمر. طب يرفض إزاي ومفيش حد بيعترض عليه ومفيش حد بيخرج ضده ومفيش حد بيعمل أي احتجاج ضده؟ هو ده، لا بد من وجود ضغوط، لأنه لسه في مرحلة ثانية. هذه مسألة خطيرة. انت عارف يعني ايه بنت لا تستطيع ان تخرج بالحجاب في هذا السن، سن 18 و17 و16 و15 و14 و13؟ ايه ده يا جماعة؟ يعني المسلم مش هيعرف يعيش بشكل طبيعي في فرنسا. يعني لازم يا اما يخلع بنته الحجاب يا اما يسيب فرنسا. هتكون هو ده الحل الوحيد. حسبنا الله ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.